नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में तारीख 10 ऑगस्टना रोज लेवाना एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 4 में जे गणितनु पेपर है जे प्रकरण 1 और 2 मांथी पूछावानुं छे ए अभ्यास माटेनी मोस्ट आईएमपी एक प्रश्न बैंकનું संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा विडियो तमने झड़पथी मळी सके। प्रश्न नंबर 1 में आपणे आपेलुं छे कि नीचेना आकारोमां अंदरना भागमां ईंटनी पेटर्न बनाववानी छे अने एनी डिजाइन तमारे बनाववानी छे। कोईपण बे आकार छे तमारा शिक्षक द्वारा तमने पूछवामां आवशे। तो अहीं जे आपणे आकार छे एनी अंदर आपणे ईंटनी पेटर्न आ रीते दोरवानी छे। અહીંથી જોઈ લેજો અને તમે અભ્યાસ કરી લઈજો કે કઈ રીતે આપણે ઈંટને દોરવાની છે। તો આમાંથી કોઈ પણ બે આકાર છે એ તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને તમારા પેપરમાં છે એ પૂછવામાં આવશે, જેમાં આપણે ઈંટની પેટર્ન દોરવાની છે। આગળ જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 1 બ આપેલો છે। આપેલ પ્રશ્નના જવાબ આપો। कोईपण एक प्रश्न तमारा शिक्षक द्वारा पूछवामां आवेलो हशे। 1. ईंटमां केटला फलक समतल जोवा मळे छे? फलक एटले ईंटने कुल केटली बाजू होय छे? तो कुल 4 बाजू 1 अने साइडनी एक बाजू एटले कुल 6 बाजू होय छे। नंबर 2. ईंटनो भौमितिक आकार जणावो। ईंट केवा आकारनी होय? तो ईंट लंबचोरस होय छे। नंबर 3. ईंटमां केटला लंबचोरस जोवा मळे छे? तो जेटली बाजुओ छे 4 અને 6 बंने जवाब आवी शके। नंबर 4. ईंटमां धारनी संख्या जणावो। तो कुल 12 धार आवे छे। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 2 अ छे कि माग्या मुजब जवाब आपो। विद्यार्थी मित्रों, आ माग्या मुजब प्रश्न है। ए प्रश्न में आपने चिमनी ऊंचाई 60 मीटर और 100 ईंटों ऊंचाई 3 मीटर होय तो चिमनी में वपरायेल ईंटनी संख्या शोधो। 1000 ईंटना 4000 होय तो 1800 ईंटना केटला? आ रीतना प्रश्नों आपेला है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नना जवाबनु सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, जेथी करीने भाग नंबर 2 नो विडियो तमने झड़पथी मळी सके। प्रश्न नंबर 2 में आपेलुं छे नीचेना प्रश्नोना जवाब आपो। कोईपण एक। ईंटनो आकार केवो छे? तो जवाब आवशे लंबचोरस। कई बाजुथी जोता ईंट आवी देखाय? तो सामेथी पण जोता ईंट देखाय ने उपरथी पण जोता ईंट आवी देखाय। कोई पण एक जवाब लखो तो पण तमारो जवाब मान्य गणाय। कई बाजुथी जोता ईंट आवी देखाय? तो बाजुथी जोता ईंट आवी देखाशे। कई बाजुथी जोता ईंट आवी देखाय? तो सामेथी अथवा उपरथी जोता ईंट आवी देखाशे। प्रश्न नंबर 3 में आपेलुं छे विभाग ए और विभाग बी साथे जोड़ो। अहींया आपणे 200 ईंटनी किंमत आपेली छे तो एक ईंटनी किंमत केटली थाय? हवे अहींया आपणे रुपया 1200 आपेला छे तो एक ईंटनी किंमत छे ए 6 रुपया थाय, केम के आपणे संख्याने 200 वडे भांगी लेवाना छे। 1400 रुपया होय तो 200 ईंटनी किंमत, तो एक ईंटनी किंमत छे ए 7 रुपया थशे। 800 रुपया किंमत है विद्यार्थी मित्रों, तो 800 भांगा 200, 200 वडे आपणे एने भांगी लेवानुं। 2 चौक 8 तो 4 रुपया आवशे। 2400 रुपया होय तो 2400 भांगा 200, केम के 200 ईंटोनी किंमत आपेली छे। 0 0 उडाड्युं। 24 ने 2 वडे भांगशो तो जवाब आवशे 12, तो रुपया 12। रुपया 2000 होय तो जवाब आवशे रुपया 10। तो आ रीते तमारे किंमत शोधवानी छे। एना पछी आपेलुं छे कि एक ईंटनो भाव आपेलो छे 5 रुपया होय तो 100 ईंटनी किंमत 500 रुपया। एक ईंटनो भाव 3.5 रुपया होय तो गुणिया 100 એટલે કે 300
50 રૂપિયા. 1 ઈંટના 3 રૂપિયા હોય તો 100 ઈંટના 100 તરીને 300 એ 6 રૂપિયા હોય તો 600 રૂપિયા અને 4 રૂપિયા હોય તો 100 ઈંટની કિંમત 400 રૂપિયા થાય. આ રીતે જોડી દેવાનો છે. એના પછી નંબર 3માં આપેલું છે 300 ઈંટોની કિંમત તો 1 ઈંટની કિંમત. તો અહીં જે સંખ્યા આપેલી છે એને આપણે 300 વડે ભાંગવાના છે, કેમ કે 300 ઈંટની કિંમત આપેલી છે. તો 3 × 6 = 18 તો રૂપિયા 6. 3300 ભાંગ્યા 3 કરશું તો જવાબ આવશે રૂપિયા 11. 4200 રૂપિયા ભાંગ્યા 300 કરશું તો જવાબ આવશે રૂપિયા 14. 3600 રૂપિયા હોય તો 3600 ભાંગ્યા 300 કરશું તો જવાબ આવશે 12 રૂપિયા. અને 2400 રૂપિયા હોય ભાંગ્યા 300 કરશું તો જવાબ આવશે 8 રૂપિયા. તો આ રીતે આપણે જોડી દેવાના છે. આગળ છે 1 ઈંટનો ભાવ તો 400 ઈંટના કેટલા? 1ના 4 રૂપિયા તો 400 ઈંટના ચોકે ચોકે 16 રૂપિયા. 1 ઈંટના 4.50 રૂપિયા તો 4.50 ગુણ્યા 400 જવાબ આવશે 1800. 1 ઈંટના 3.50 રૂપિયા તો ગુણ્યા 400 જવાબ આવશે 1400 રૂપિયા. 1 ઈંટના 3 રૂપિયા તો 400 ઈંટના 4 તરીને 1200 રૂપિયા. 1 ઈંટના 2.50 રૂપિયા તો જવાબ આવશે 400 ઈંટના 1000 રૂપિયા. ટૂંકમાં જેટલી રૂપિયા 1 ઈંટની કિંમત છે એના ગુણ્યા તમારે 400 કરી નાખવાના છે. આગળ જોઈએ 5મી વિભાગમાં આપણને 100 ઈંટોની કિંમત 500 આપેલી છે. તો 1 ઈંટની કિંમત તો ભાંગ્યા 100 તો જવાબ આવશે 5 રૂપિયા. 250 રૂપિયા તો 2.50. 450 રૂપિયા તો 4.50. 350 રૂપિયા તો 3.50 અને 400 રૂપિયા તો જવાબ આવશે 4 રૂપિયા. આ રીતે તમે જોડી દેજો. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલું છે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. વિભાગ 1માં છે સેમી, મીટર અને કિલોમીટરમાંથી બંધ બેસતા એકમનું નામ લખો. વૃક્ષની ઊંચાઈ છે કયા એકમમાં મપાય તો જવાબ આવશે મીટર. પેન્સિલની લંબાઈ સેમીમાં મપાય. બહુમાળી મકાનની ઊંચાઈ મીટરમાં મપાય. 2 શેરડું વચ્ચેનું અંતર કિલોમીટરમાં મપાય. અને નોટબુકની લંબાઈ છે એ સેમીમાં મપાય છે. તો કયા એકમમાં આપણે માપી શકાય છે એ અહીં લખવાનું છે. એના પછી વિભાગ બીજામાં આપણને ખાલી જગ્યા આપેલી છે. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા લખો. અંતરનો સૌથી મોટો એકમ ખાલી જગ્યા છે તો જવાબ આવશે કિલોમીટર. મકાનની ઊંચાઈ ખાલી જગ્યા મપાય છે તો મકાનની ઊંચાઈ મીટરમાં મપાય. 1 ખાલી જગ્યા બરાબર 100 સેમી તો 1 મીટરના 100 સેમી થાય. 100 સેમી બરાબર 1 મીટર તો 1200 સેમી બરાબર 12 મીટર થાય. મોડાસાથી ડાકોર વચ્ચેનું અંતર, શહેરો વચ્ચેનું અંતર એ કિલોમીટરમાં મપાશે. વિભાગ 3માં આપેલું છે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. 1 કિલોમીટરના 1000 શું થશે? કિલોમીટરના મીટર. ખેતરની લંબાઈ છે ખાલી જગ્યા એકમમાં મપાય તો મીટરમાં મપાય. અંતરનો સૌથી નાનો એકમ ખાલી જગ્યા છે તો જવાબ આવશે સેમી. 2000 મીટર બરાબર ખાલી જગ્યા કિલોમીટર તો 1000 મીટર તો 1 કિલોમીટર તો 2000 તો 2. મોબાઈલની લંબાઈ ખાલી જગ્યા એકમમાં મપાય તો સેમીમાં નાની વસ્તુ હોય સેમીમાં મપાય. પ્રશ્ન નંબર 4 આપેલો છે. ચોથો વિભાગ આપેલો છે. પ્રશ્નના જવાબ સેમી, મીટર અને કિલોમીટરમાં સૌથી નાનો એકમ તો સેમી આવશે. મેદાનની લંબાઈ કયા એકમમાં મપાય તો મેદાન મીટરમાં મપાય. રાજકોટથી વડોદરાનું અંતર કયા એકમમાં તો 2 શહેરો વચ્ચેનું અંતર કિલોમીટરમાં. 2400 સેમી એટલે કેટલા મીટર તો અહીંયા જવાબ આવશે 24 મીટર. 2.5 કિલોમીટર એટલે કેટલા મીટર તો 2.5 ગુણ્યા 1000 તો 2500 મીટર જવાબ આવશે. વિભાગ નંબર 5 છે પ્રશ્નના જવાબ આપો. 3 કિલોમીટર એટલે કેટલા મીટર તો 1ના 1000 3ના 3000. કિલોમીટરમાં મપાતા અંતરનું ઉદાહરણ આપો તો મોરબીથી રાજકોટ વચ્ચેનું અંતર કોઈ પણ 2 શહેરો તમારે લઈ લેવાના. જેનું માપ પણ સેમીમાં થતું હોય તેવું એક ઉદાહરણ કંપાસ બોક્સનું માપ, પેનની લંબાઈ, પેન્સિલની લંબાઈ, મોબાઈલની લંબાઈ. 200 સેમી બરાબર કેટલા મીટર તો 2 મીટર. બહુમાળી મકાનની ઊંચાઈ માપવા માટે કયો એકમ વપરાય તો જવાબ આવશે મીટર લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 5માં આપેલું છે
અહીં બે બિંદુઓ વચ્ચેના અંતર આપેલા છે, તેના આધારે નીચેના વિધાનો સાચા છે કે ખોટા તે લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 જે દાખલા બાકી છે અને પ્રશ્ન નંબર 5 જે આકૃતિ ઉપરથી ખરા ખોટા લખવાના છે એનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને ભાગ નંબર 2નો વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.